Hello friends, I am Anand Hood. I welcome you to the period of English. Friends, from nearly 4 periods, this is the 5th period, we are dealing with the section 3 topic 2nd. Do schools really kill creativity? Friends, now quickly move to the remaining portion. As I have given so many mind maps in my previous 4 periods, so in today's period we will quickly move to our remaining portion. Let's see what Julian Astle has said in the remaining portion. Let's see. Similar arguments can be made for other 21st century skills such as problem solving, communication and learning how to learn. Friends, as we were talking about critical thinking, in the 21st century also, now in this century we have to see the skills represented in this century such as problem solving, then communication. As we have witnessed the expansion of virtual messages and the expansion of media through internet, there is a vast scope for communication in these days. So this skill is also mentioned in the 21st century skills. And learning how to learn. Understand this, learning how to learn. That means we have to learn a particular thing by learning. Though I am teaching you today, but in the same process, I am also learning from you people how to teach you. And this process goes on. So, it is more important to learn how to learn. There is some evidence that students who learn to work well with others in one sitting may be more effective doing so in other sittings. So, some transfer is definitely possible. We have seen that as we have talked earlier, that the skills which are acquired cannot be transferred. But there are exceptions to this. As we have seen here that there is some evidence that students who learn to work well, those who learn to work well by observing others in one sitting may be more effective doing so in other sittings. If they got a chance to work with that guy for the other sitting, they might do better. So, in the 21st century itself, this skill to transfer is definitely possible. Transfer of skills is definitely possible. So, this may be the 4th skill which is mentioned regarding 21st century skills. However, the really important message from the research in this area is that if you want students to be creative in maths, you have to teach this in mathematical classroom. If you want to develop certain skills in your students, then the certain atmosphere should be created, and
in that atmosphere only, this creativity will definitely come out from the students, as research has shown this. And you have to teach this in mathematical classroom. If we want to create creativity skills in mathematics students, then a mathematical classroom is needed. Such thing is also applicable to others also, as one is given here again. If you want student to think critically in history, if you want to derive critical thinking in history also, you have to teach this in history. Let's see in Marathi. मित्र हो, गेल्या 4 पिरियड पासून आपण अव्याहतरित्या डू स्कूल किल क्रिएटिव्हिटी माइंड मॅपिंग हा धडा बघून राहिलेलो आहोत. मागच्या पिरियड मध्ये आपण क्रिटिकल स्किल्सच्या संदर्भात बोलत होतो आणि या क्रिटिकल थिंकिंग किंवा क्रिटिकल स्किल थिंकिंग स्किल या संदर्भात 21व्या शतकामध्ये 4 महत्त्वाच्या गोष्टी ज्या समोर आलेल्या आपल्याला दिसतात आहेत, ज्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते आहे काय पहा, सिमिलर आर्ग्युमेंट्स कॅन बी मेड फॉर अदर 21st सेंचुरी स्किल. अशाच प्रकारातले आर्ग्युमेंट्स 21st सेंचुरी स्किल्सच्या संदर्भात सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात, सच ॲज प्रॉब्लेम सॉल्विंग, समस्याचं निराकरण करण्याच्या दृष्टिकोनातून आमचे स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, जसं आज प्रसार माध्यम आपले वाढत चाललेले आहेत, सोशल मीडिया हा अत्यंत ऍक्टिव्ह झालेला आपल्याला दिसतोय आणि त्याच्यामुळे आम्हाला कम्युनिकेशनच्या दृष्टिकोनातून विविध प्रकारातल्या गोष्टी उपलब्ध झालेल्या आहेत. त्याच्यामुळे हे स्किल सुद्धा अत्यंत महत्त्वाचं या 21व्या शतकात आपल्याला पाहायला मिळते आहे. अँड लर्निंग हाऊ टू लर्न, की कशा पद्धतीने माणसाने शिकलं पाहिजे याचं सुद्धा टेक्निक आम्ही शिकलं पाहिजे. जसं मित्र मी आपल्याला आज शिकवताना दिसतोय, इतके दिवस झाले मी आपल्याला शिकवतोय, पण द फॅक्ट इज, खरी गोष्ट अशी आहे की तुम्हाला जरी शिकवत असलो मी तरी दुसरी सायमल्टेनियस प्रोसेस माझ्यामध्ये सुरू आहे. दुसऱ्या बाजूनी तुम्हाला शिकवता शिकवता मी सुद्धा तुम्हाला कसं शिकवायचं की जेणेकरून माझं शिकवणं हे कसं जास्तीत जास्त इफेक्टिव्ह झालं पाहिजे, हेही मी या ठिकाणी शिकून राहिलेलो आहोत. आज आपल्याला माहिती आहे की ऑनलाईनच्या माध्यमातून आपल्याकडे एज्युकेशन सुरू आहे. माझ्यासमोर कोणीही विद्यार्थी नाही आहे. वर्गामध्ये निदान विद्यार्थ्यांचे चेहरे बघून तरी आम्हाला कशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांना हाताळायचा याची कल्पना येत असते. पण आज या ऑनलाईनच्या माध्यमातून जे शिकवणं सुरू आहे त्याच्यामध्ये विद्यार्थी वर्ग आमच्या समोर जरी नसला तरी हे एक नवीन गोष्ट की कशा पद्धतीने तुम्हाला आता शिकवायचं ही नवीन गोष्ट सुद्धा मी या माध्यमातून का होईना आज शिकून राहिलेलो आहो. आणि म्हणून या स्किलला सुद्धा महत्व आहे. देयर इज सम एव्हिडन्स, आज असा सुद्धा पुरावा आपल्याकडे प्राप्त होतो की ज्या वेळेस दॅट स्टुडंट्स हु लर्न टू वर्क वेल विथ अदर्स इन वन सिटिंग, एखाद्या सेमिनारला आपण बसलोय, एखाद्या व्यक्ती जो एखाद्या स्किल्स मध्ये क्रिटिकल स्किल मध्ये निपुण असेल आहे त्याच्यासोबत आम्ही बसलो असताना त्याच्याकडे आम्ही त्याचा ऑब्झर्वेशन करतोय, त्याला निहारतोय, तो कसं करतोय, तो कशा पद्धतीने मांडणी करतोय. रिसर्च हे सुद्धा आज दाखवते आहे आम्हाला की कित्येकदा काही मुलं या ऑब्झर्वेशन मधनं बऱ्याचशा गोष्टी शिकत असतात पहिल्याच सिटिंग मध्ये. आणि जर त्याला दुसरी संधी उपलब्ध करून दिली तर डेफिनेटली हे ट्रान्सफर इज डेफिनेटली पॉसिबल, जे म्हटलं गेलेलं आहे की त्याच्या स्किल्सचं ट्रान्सफॉर्मेशन याच्यामध्ये नक्कीच झालं, नक्कीच होईल. हे काही रिसर्च मधनं आपल्या समोर आलेलं आपल्याला दिसते आहे. नंतर काय म्हटलं जातं, हाऊएव्हर द रियल इम्पॉर्टंट मेसेज फ्रॉम द रिसर्च, महत्वाचा संदेश जो या रिसर्च मधनं या एरियाच्या संदर्भात जो प्राप्त झालेला आहे, दॅट
इफ यू वॉन्ट स्टुडंट्स टू बी क्रिएटिव्ह इन मॅथमॅटिक्स, जर मॅथमॅटिक्स या विषयामध्ये एखाद्या व्यक्तीला क्रिएटिव्ह कसं व्हावं, कसं त्याच्यात ती क्रिएटिव्हिटी कशी निर्माण व्हावी असं जर आपल्याला वाटत असेल आहे, तर त्याला ही सर्व गोष्ट एका मॅथमॅटिकल क्लासरूम मध्येच समजवावी लागेल. कारण जशा पद्धतीचं ॲटमॉस्फिअर असेल त्याचा प्रभाव हा त्या विद्यार्थ्यावर पडत असतो. मग ते मॅथमॅटिशियनच्या संदर्भात असो, ते हिस्टोरियनच्या संदर्भात असो, हिस्ट्री विषयाच्या संदर्भात असो, ते सामाजिक क्षेत्राच्या संबंधात असो, तशा प्रकारातलं वातावरण हे आपल्याला त्याला तिथे प्रोव्हाइड करावं लागेल, जेणेकरून त्याच्यामधल्या त्या स्किल्स त्याला डेव्हलप करणं हे सोपं होईल आहे. आता अजून एक गोष्ट या माध्यमातून आपण बघणार आहोत की जसं आतापर्यंत आपण 21व्या शतकातल्या सेंचुरी स्किल 21st सेंचुरी स्किल्सच्या अंतर्गत काही गोष्टी मांडल्या. आता याचा माइंड मॅप कशा पद्धतीने मांडायचा आहे तो सुद्धा आपण नेक्स्ट स्लाइडवर पाहूया. पहा कशा पद्धतीने मांडला जातोय तो माइंड मॅप आपल्याला. तर लक्षात ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातनं 21st सेंचुरी स्किल्स सेंटरमध्ये सेंटर आयडिया, याच्या 4 ब्रँचेस दिसतात आपल्याला, 4 त्याच्या खासियत दिसतात आहे, ज्याला म्हटलं गेलेलं आहे प्रॉब्लेम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, लर्निंग हाऊ टू लर्न आणि ट्रान्सफर ऑफ स्किल्स. या 4 त्याच्या ब्रँचेस आपल्याला या ठिकाणी पाडता येतील आहेत की जे स्किल्स आज प्रामुख्याने उभारून आलेले आपल्याला दिसत आहेत. नाउ इन द नेक्स्ट पोर्शन व्हॉट जुलियन ॲस्टल हॅज सेड, लेट्स सी. हाउएवर the really important message from the research in this area is that if you want students to be creative in mathematics, मगाशी जो पॅराग्राफ वाचला तोच पुन्हा एकदा या ठिकाणी आलेला आहे. you have to teach this in mathematical classroom. if you want students to be creative, to be critical in history, to think critically in history, you have to teach this in history. We have seen this portion earlier. Now let's see what is next. Mastering disciplines. If you have to master in different fields, in your field, learning to communicate effectively, you have to learn how to communicate with others effectively. Then engaging civically in discussion and argument. You have to be actively take part in discussions and arguments. You have to actively take part in discussions, in group discussions, whereas in arguments. These have been and should remain at the forefront of all educations. From all over in education, these things have to be given the first rank. How to communicate effectively, then engaging civically in discussions and arguments. The students have to be kept engaged in discussions and arguments. This has to be forefront in all education. The ancient talk about the importance of understanding what is true. What our ancestors, the ancient talked about. They only talked about the positive things, not about the negative things. As it mentioned here, what is true and what is not. What is beautiful, they talked about. And what is not worth learning over, and what is good in terms of being a worthy person, work and citizens. These educational goals should be perennial. These education goals should be perennial. याला म्हटलं गेलेलं आहे, काय म्हटलं गेलेलं आहे पहा, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये वेगवेगळे लोक जे मास्टरिंग करण्याचा प्रयत्न करतात, प्रभुत्व मिळण्याचा प्रयत्न करतात, क्रिटिकल स्किल्स डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न करतात,
त्याच्यामध्ये लर्निंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिव्हली, त्याच्यामध्ये त्यांना सगळ्यात पहिले कम्युनिकेशन कशा पद्धतीने इफेक्टिव्हली करायचं याकडे लक्ष द्यावं लागेल. देन एंगेजिंग सिव्हिकली इन डिस्कशन अँड आर्ग्युमेंट्स, विविध प्रकारातले डिस्कशन्स, चर्चा, आर्ग्युमेंट्स ज्याला आपण म्हणतो, या सगळ्या गोष्टींमध्ये त्या विद्यार्थ्यांना अग्रक्रम द्यावा लागेल. आणि कुठल्याही एज्युकेशनचा हा अग्रक्रम असला पाहिजे. These have been and should remain at the forefront of education. प्रत्येक एज्युकेशन मध्ये हे स्किल्स विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवलेच गेले पाहिजे. आपले एन्शियंट लोक सुद्धा अशाच पद्धतीने कोणत्या गोष्टी योग्य, पॉझिटिव्हली, व्हॉट इज ट्रू, व्हॉट इज ब्युटिफुल अँड व्हॉट इज गुड या संदर्भातच चर्चा करताना आपल्याला दिसतात आहे. समोर जुलियन ॲस्टल काय म्हणतायत पहा. समोर ते याच संदर्भातल्या त्या गोष्टी आहेत त्या माइंड मॅपच्या माध्यमातून आपल्या समोर मांडतायत की जसं इथे म्हटलं गेलेलं आहे. काय म्हटलं गेलेलं आहे पहा या ठिकाणी. फोरफ्रंट्स ऑफ ऑल एज्युकेशन. व्हॉट आर द फोरफ्रंट्स ऑफ ऑल एज्युकेशन? कुठल्याही एज्युकेशनच्या दृष्टिकोनातून अग्रगण्य कशाला असलं पाहिजे तर मास्टरिंग डिसिप्लिन सगळ्यात पहिली गोष्ट, लर्निंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिव्हली, and the third one engaging civically in discussions and argument. So do school skill creativity. मग आपल्याला असं म्हणायचं का हे जर आपण या ठिकाणी दिलं तर डू स्कूल स्किल क्रिएटिव्हिटी. तसंच दुसरी ठिकाणी दिलेलं आहे एज्युकेशनल गोल्स. काय एज्युकेशनल गोल असले पाहिजे? व्हॉट इज ट्रू, कोणतं योग्य आहे, काय अयोग्य आहे ते नाही सांगायचं आहे. व्हॉट इज ब्युटिफुल, काय चांगलं आहे ते सांगायचं आहे, काय चांगलं नाही हे नाही. व्हॉट इज गुड, काय योग, काय चांगलं आहे ज्याला म्हणतो आपण. व्हॉट इज ट्रू, काय सत्य आहे, काय दिसायला सुंदर आहे, चांगलं आहे. व्हॉट इज गुड, काय योग्य आहे. हे आमच्या एज्युकेशनचे गोल्स असले पाहिजे. आणि जसं फोरफ्रंट ऑफ ऑल एज्युकेशन मध्ये आपल्याला मास्टरिंग डिसिप्लिन सांगितलं, लर्निंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिव्हली सांगितलं, आणि तिसरा त्याच्यातला महत्वाचा प्रकार सांगितला की एंगेजिंग सिव्हिकली इन डिस्कशन्स अँड आर्ग्युमेंट्स. मग असं असेल तर सो डू स्कूल किल्स क्रिएटिव्हिटी. ज्याच्या उत्तरादाखल, ज्याच्या संदर्भात, ज्याच्या स्पष्टीकरणाखातर समोर म्हटल्याप्रमाणे काय म्हटलं जात आहे? The short answer is no. No, our schools are not killing creativity. Although they certainly can if they forget two important lessons. पण जर आमच्या शाळेंनी, आमच्या महाविद्यालयांनी, आमच्या कॉलेजेसनी जर दोन गोष्टी विसरल्या तर they certainly can kill creativity. हे लक्षात ठेवा. The short answer is no. Our schools are not killing creativity, although they certainly can. पण ते मारल्या जाऊ शकतात जर आमच्या शाळेत दोन प्रामुख्याने समोर येणाऱ्या गोष्टी विसरल्या तर हे होऊ शकते. फर्स्ट कोणती गोष्ट सांगितली जात आहे? दॅट इफ द मॅक्झिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन्स आर टू बी गिवन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल चान्स ऑफ रिअलायझिंग देअर क्रिएटिव्ह पोटेन्शियल, school need to provide rich and broad curriculum that includes the so-called creative subjects that are the visual and performing arts. Our schools, our curriculum, the development of our curriculum is according to this, that it nourishes creativity. It nourishes creativity. म्हणून काय म्हटलं गेलेलं आहे? मॅक्झिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन्स आर टू बी गिवन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल चान्स ऑफ रिअलायझिंग. आमच्या विद्यार्थ्यांना त्यांची पोटेन्शियल काय क्रिएटिव्हिटीच्या संदर्भात हे आमच्या शाळेच्या माध्यमातून त्याला ओळखण्याची संधी प्रदान करता आली पाहिजे. आणि म्हणून स्कूल नीड्स टू प्रोव्हाइड रिच अँड ब्रॉड करिक्युलम. आणि शाळेचा जो अभ्यासक्रम लावला जातो तो सुद्धा रिच आणि ब्रॉड माइंडेडचा, ब्रॉड असला पाहिजे, including the so-called creativity subject. हा सब्जेक्ट सुद्धा त्याच्यामध्ये अंतर्भूत असला पाहिजे. आणि ज्याच्या अंतर्गत येतात सब्जेक्ट्स दॅट आर अँड काय म्हटलंय? दॅट इन्क्लुड्स द सो कॉल्ड क्रिएटिव्ह सब्जेक्ट्स. क्रिएटिव्ह सब्जेक्ट्सला त्याच्यात इन्क्लूड केलं पाहिजे. दॅट आर
द व्हिज्युअल अँड परफॉर्मिंग आर्ट्स अशा प्रकारातले सब्जेक्ट जे क्रिएटिव्हिटीला प्रोत्साहित करतात ते त्यामध्ये असले पाहिजे. ही गोष्ट विसरता कामा नये. ही गोष्ट जर विसरली तर आमच्या शाळा या क्रिएटिव्हिटीला मारक ठरतील आहे. दुसरी गोष्ट आश्चर्य सांगितलेली आहे. अँड सेकंड दॅट इफ दे आर सिरियस अबाउट कल्टिवेटिंग रियल क्रिएटिव्हिटी अक्रॉस द करिक्युलम. काय म्हटलं गेलेलं आहे? इफ they are serious about cultivating real creativity across the curriculum, they need to remember that creativity describe a whole collection of similar, as we have discussed earlier. What creativity is? Creativity is a whole collection of similar. All things appeared as they are similar but different, but they are different processes. The process is totally different. Though the opinion of all the critical thinkers appear to be the same, but they are different. In other words, they need to understand the central place of the discipline in education. In all, regarding all fields of education, they have to understand the central place. They have to derive the central place regarding all education and take them as their standing point in curriculum design, and from that center place go developing on the curriculum according to enrich, nourish the creativity in our students. दुसऱ्या याच्यात काय सांगितलं गेलेलं आहे तर जसं या संदर्भात चर्चा आपण आपल्या आधीच्या पिरियड मध्ये सुद्धा केलेली आहे. काय? इफ दे आर सिरियस, जर खरंच त्यांना क्रिएटिव्हिटीला पोषक संगोपनाच्या दृष्टिकोनातनं जर त्यांची ही मानसिकता खरी असेल, रियल क्रिएटिव्हिटी अक्रॉस द करिक्युलम मध्ये अशा प्रकारातलं आणणं क्रिएटिव्हिटी, दे नीड टू रिमेंबर दॅट. एक गोष्ट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे, दॅट क्रिएटिव्हिटी डिस्क्राईब होल कलेक्शन, एक वेगळं एक पूर्ण जग ज्याला आपण म्हणूया त्याच्यामध्ये समावलेलं आहे ऑफ सिमिलर. जर सगळं काही सारखं 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 आपल्याला दिसत जाईल बट डिफरंट, पण ते एकामेकांपासून भिन्न आहेत आणि म्हणूनच त्याला ही एक भिन्न प्रोसेस अशा पद्धतीने संबोधलं गेलेलं आहे. इन अदर वर्ड्स, दे नीड टू अंडरस्टँड द सेंट्रल प्लेस. आमच्या शिक्षण तज्ञांना एज्युकेशन मधला सेंटर पॉइंट शोधणं अत्यंत गरजेचं आहे, कारण आमच्याकडे एज्युकेशनच्या दृष्टिकोनातनं विविध शाखांच्या माध्यमातून आम्ही एज्युकेशन पसरवत असतो, तर त्याचा सेंटर पॉइंट त्यांना काढता आला पाहिजे. एज्युकेशन अँड टेक देम as their standing point in curriculum design. आणि त्या स्टँडिंग पॉइंटवर, त्या सेंटर पॉइंट पासून त्यांनी त्यांचं करिक्युलम हे त्या हिशोबाने डेव्हलप करता आलं पाहिजे, ते त्यांनी केलं पाहिजे. अशा पद्धतीने जुलियन ॲस्टलनी क्रिएटिव्हिटीच्या संदर्भात, माइंड मॅपिंगच्या संदर्भात आपल्या समोर आपले विचार ठेवले. फ्रेंड्स, हियर वी end our this topic. Now let's see what brainstorming activity. We have taken too many brainstorming activity as your homework and we have tried to deal with them, but one thing is very important जे आपल्या समोर मी आता ठेवतो आहे. काय म्हटलं जात आहे पहा या ब्रेनस्टॉर्मिंग मध्ये, study the given tabular column in pairs, tell your partner the importance of each given below. खालती एक विविध कॉलम्सच्या अंतर्गत आपल्या समोर अत्यंत महत्वाच्या गोष्टी ठेवलेल्या आहेत ज्या आपल्याला डिस्कस करायच्या आहेत आणि त्याचं महत्व कशा पद्धतीचं आहे ते आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. एनहान्स ऍक्टिव्हिटीज विथ माइंड मॅपिंग कशा पद्धतीने मांडल्या जात आहेत पहा. पहिलं,
explore new ideas and concepts. help student get a better understanding of new ideas by having them create a mind map. A mind map can assist with understanding because it conveys hierarchy and relationship, allowing students to see the big picture. कशासाठी हा माइंड मॅप द्यायचा आहे? ती कन्सेप्ट, एक्सप्लोर न्यू आयडियाज अँड कन्सेप्ट. नवीन नवीन आयडियाज, नवीन नवीन कन्सेप्ट आम्हाला लक्षात यावा या दृष्टिकोनातनं हा माइंड मॅप आपल्याला सेट करायचा आहे. सेकंड याच्यात ब्रेन स्टॉर्म जे म्हटलं गेलेलं आहे. गेट क्रिएटिव्ह, juicy, following with mind mapping. Mind maps are a great brainstorming tool and can help students let their thoughts flow freely while making important connections between ideas and concepts. ब्रेनस्टॉर्मिंग मध्ये हा माइंड मॅप महत्वाचा आहे तो की जेव्हा आपल्याला आयडियाज आणि कन्सेप्ट मध्ये आपल्याला फ्री फ्लो, त्यांचे कनेक्शन्स जोडण्यामध्ये फ्री फ्लो आपल्याला प्राप्त करून देणारा आहे. आणि म्हणून हे माइंड मॅप्स आपल्या या दृष्टिकोनातनं महत्वाचे आहेत. नंतर काय म्हटलं जात आहे पहा, टेक नोट्स. एनकरेज स्टुडंट्स टू एंगेज इन ऍक्टिव्ह thinking instead of transcription by using mind map for note making. नोट मेकिंग करत असताना सुद्धा हा माइंड मॅप आपल्याला बिझी ठेवतो आहे, ऍक्टिव्ह ठेवतो आहे, नॉट पॅसिव्ह ज्याला म्हटलं गेलेलं आहे. तो आपल्याला ऍक्टिव्हेट करतोय, ऍक्टिव्ह ठेवतो आहे. माइंड मॅप्स एनकरेज स्टुडंट टू फोकस ऑन कीवर्ड्स अँड आयडियाज. कीवर्ड्स आणि आयडियाज वर फोकस करण्याच्या दृष्टिकोनातनं आम्हाला तो भर देतो आहे. इन्स्टेड ऑफ जस्ट रायटिंग डाऊन व्हॉट द टीचर सेज. नुसतं टीचर काय सांगतोय ते लिखाण करा. जसं आपण वर्गांमध्ये कित्येकदा आपल्याला नोट्स लिहायला लावल्या जातात. तर इथे टीचर काय सांगतोय हे न करता कीवर्ड्स आणि त्याच्यावर फोकस आणि आयडियाजवर फोकस करून एक चित्र किंवा नोट टेकिंग ज्याला म्हटलं गेलेलं आहे ते करण्यामध्ये आपल्याला प्रवृत्त करतो, आपल्याला प्रोत्साहित करतो. नंतर काय म्हटलं जात आहे, रायटिंग एसेस. स्टुडंट कॅन क्रिएट an essay outline, gather arguments and quote or brainstorm ideas for your essays with mind maps. आपण हा अशा प्रकारातला एसे मध्ये सुद्धा हा माइंड मॅप आपल्याला कामात ठेवतो की ज्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त कोटेशन्स लक्षात ठेवायचे आहे, काही आर्ग्युमेंट्स लक्षात ठेवायचे, आउटलाईन लक्षात ठेवायचे अँड देन युजिंग दॅट माइंड मॅप एक्सपांड युअर आयडियाज. त्यानंतर 5व्या जागेत नंबरवर मेमराइज इन्फॉर्मेशन. कुठलीही माहिती लक्षात ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातनं माइंड मॅप्स ऍक्टिव्हेट many levels of brain activity and are a great tool to help with memorization. माइंड मॅप आपल्याला ऍक्टिव्ह ठेवतोय, मेनी लेवल्स ऑफ ब्रेन आपल्या ओपन करतोय तो आणि त्याच्या दृष्टिकोनातनं तो कुठलीही गोष्ट लक्षात ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातनं आम्हाला मदत करतो. फ्रॉम व्होकॅब्युलरी वर्ड्स, मग ते व्होकॅब्युलरी वर्ड्स असो टू अ फॉरेन लँग्वेज. फॉरेन लँग्वेज सुद्धा लक्षात ठेवण्यामध्ये हा माइंड मॅप आपल्याला मदत करत असतो. नेक्स्ट, क्रिएट प्रेझेंटेशन. आम्हाला प्रेझेंटेशन तयार करण्याच्या दृष्टिकोनातनं सुद्धा हॅव स्टुडंट यूज माइंड मॅप्स टू प्रेझेंट इन्फॉर्मेशन इन अन इंटरेस्टिंग अँड एंगेजिंग वे विथ माइंड मॅप्स. स्टुडंट्स कॅन यूज माइंड मॅपिंग सॉफ्टवेअर टू क्रिएट अ presentation in advance or create one on the spot during a live presentation. आपल्याला प्रेझेंटेशन क्रिएट करण्यामध्ये माइंड मॅप्स मदत करतात. या संदर्भातले कित्येक सॉफ्टवेअर अस्तित्वात आहेत. तशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी हे करू शकता. तर हे सर्व काही या माइंड मॅप्सचे आपल्याला फायदे दिसतात आहे. नंतर स्टडी फॉर अन
assessment. Mind maps are a great way to student to gather all the information that may be covered on an examination, including class note, textbook, chapters and reading list. या सर्व गोष्टी, मग ते क्लास नोट्स असो, टेक्स्टबुक असो, चॅप्टर्स असो, रीडिंग लिस्ट असो, या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्हाला तो मदत करत असतो. अशा पद्धतीचं एकंदरीत माइंड मॅपचा शेवटचं एक राहिलेला आहे, एक्झिक्यूट ग्रुप प्रोजेक्ट्स. बाय युझिंग अ माइंड मॅप स्टुडंट कॅन विज्युअलाइज व्हॉट नीड्स टू बी डन. काय करायचं आहे हे विज्युअलाइज ते करू शकतात आणि त्या दृष्टिकोनातनं काम करू शकतात. अँड हू नीड्स टू डू इट, कोणाला ते करायचं आहे हे सुद्धा ते विज्युअलाइज करू शकतात. युझिंग अन आउटलाइन माइंड मॅपिंग प्रोग्राम इज बेस्ट फॉर ग्रुप प्रोजेक्ट्स अँड स्टुडंट्स कॅन इझिली शेअर इट. ग्रुप विद्यार्थ्यांचे ग्रुप करून त्यांना विविध प्रकारातले अशा पद्धतीने आपल्याला त्यांना विविध प्रोजेक्ट देऊ शकतात की ज्या माध्यमातून ते आपला माइंड मॅप करू शकतात आणि व्हिज्युअलाइज करणं हे माझ्या दृष्टिकोनात जास्त महत्व आहे. तर अशा पद्धतीने या माइंड मॅप्सचे आपल्याला महत्व या ठिकाणी आपल्या ब्रेनस्टॉर्मिंग मध्ये दिलेल्या टॅब्युलर फॉर्म मधून आपल्याला समजते. आजचा पिरियड आपण याच ठिकाणी संपवूया आणि आजच्या पिरियडमध्ये आपल्याला एक स्पेसिफिक होमवर्क दिलं जाते आहे. कशा पद्धतीचा आपल्या समोर येत आहे पहा. ब्राउज द इंटरनेट टू नो द फॉलोइंग. आपल्याला इंटरनेटच्या माध्यमातून गुगलवर आपल्याला सर्च करायचं आहे. खाली दिलेल्या 4 गोष्टी, यांच्यापैकी कित्येक गोष्टी मी आपल्या समोर या एकंदरीत 4-5 पिरियड मध्ये मांडलेल्या आहेत. कोणकोणत्या गोष्टी आहेत पहा त्या. डिफरंट फ्रेम्स डिझाईन्स ऑन माइंड मॅपिंग. त्यानंतर बेनिफिट्स ऑफ माइंड मॅपिंग. मागच्याच पिरियडमध्ये आपल्याला याचे बेनिफिट्स आपल्याला मी समजवलेले आहेत. युजेस पण आपल्याला दाखवलेले आहेत. यूज ऑफ माइंड मॅपिंग इन नोट टेकिंग. नोट टेकिंग मध्ये कशा पद्धतीने तो महत्वाचा आहे हे सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे. अँड द फोर्थ थिंग, डिफरन्स बिटवीन माइंड मॅपिंग अँड कन्सेप्ट मॅपिंग. These things you have to browse on internet. या गोष्टी आपल्याला इंटरनेटच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायच्या आहेत आणि ते होमवर्क आपल्याला सोडवायचं आहे आणि आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर ते पोस्ट करा, जेणेकरून आपल्याला या संदर्भात कुठली समस्या आली आहे मला समजेल आणि त्या दृष्टिकोनातून मग ती समस्या आपण माझ्यासमोर मांडा. Now we end here our this period. If you want to watch my video, once again our LT College YouTube channel link is given there. Principal LTM Vani. You can watch my videos as well as other subject videos on this channel, and the backup link of my videos is also given below. My number is flashing on your television, on your screen. If you have some problems regarding this do school really kill creativity mind mapping, kindly contact me. Thank you.